लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मरन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपते बकुलाभिरामं श्रीमन्तदङ्ग्रीकुलं प्रणमामूर्धना भूतं सरस्य मादाभय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्क्षमनं प्रगतोस्मनित्यं नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्यमालाधरा योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोग जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामनसोन्वयकटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्ण पादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसाद प्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसार भोगि संदष्ट जीव जीवातवे नमः श्रुत्यद्सारजनकं स्मृतबालमित्रं पद्मोल सद्भगवदङ्गिरि पुराणबन्धुं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णव सम्मग्न जन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तैनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपरोणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवधिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशैलगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதிராடன்னந்தன் குருவரென்னும் மர்மியவன் பர்ணலன்னும் மருமரைகளந்தாதி செய்தான் அடியணையே புனிதம் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பயணம் எனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைகளை என் தலை சடகோபன் பாதங்கள் யாவும் உடையப்பட்டு ஏந்த பெருங்கேர்த்தி ராமான் சுமதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்ற நாயந்த பெரும் செய்தார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறாவான் திகழன் சோலை மதிலங்கள் வன்புகள் மேலாண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் நீண்ட முதல் தா சடகோபன் மயம்பாள் வளத்தைதத்தாய் ராமானுசம் மிக்கவரே நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாது தக்கையிலும் ஒழுனையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ కొత్తగా నవంబర్ 14 ఉండేటువంటి ఒక వైశిష్ట్యాన్ని కూడా మన ఆచార్య పరంపర తనకి అనువుగా మార్చుకొని పిల్లలందరినీ కూడా ఈ మార్గంలో నడిపించాలి అని చేసేటువంటి ప్రయత్నం చాలా అభినందనీయం. దానికి ఎంతో ఓపికతో చెప్తున్నటువంటి నరేంద్ర స్వామి వారి కృషి కూడా అభినందనీయం. ఎప్పుడు కూడా పెద్దవాళ్ళ కంటే కూడా యువతరం పిల్లలు నేర్చుకుంటేనే అది ముందుకి ఆ ప్రవాహం సాగుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల పిల్లలంటే పిల్లలే అనుకోకండి. ఈ సందర్భంగా మనం మధ్య వయస్కులని కూడా తీసుకువచ్చే ఒక ప్రయత్నాన్ని కూడా చేద్దాం. అంత తేలికేం కాదు, మనం రమ్మంటే వచ్చేసి నేర్చేసుకునేలాగా వాళ్ళు ఉండరు. ఎందుకంటే పిల్లలు ఇంకా కాస్త అమాయకంగా వస్తారు, కానీ ఈ మధ్యలో వాళ్ళు 60 ఏళ్ళు వచ్చాక చూద్దాంలే, ఇప్పటి నుంచి మమ్మల్ని చంపకు అనేటువంటి కూడా చాలా మంది ఉంటారు. కాబట్టి వారందరినీ కూడా ఈ మార్గంలో తీసుకొచ్చి భగవద్భక్తికి వయస్సుతో నిమిత్తము లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని
జాతికి అందించాలి అనేటువంటి ఒక చక్కటి ప్రయత్నం ఆచార్య పరంపర చేస్తున్నందుకు అభినందిస్తూ మనం తిరువిరుత్తంలో 65వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తాం. జై శ్రీమ. చిన్న అనుభవం, అదే ఈ మధ్య వయస్కుల వాళ్ళు కూడా ఇందులో చేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ఒక 3-4 తర్వాత బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అలాగే జాబ్ హోల్డర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఇందులో 35 years వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు గోష్ఠిలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళకు కూడా అయ్యో మనం చేరచ్చా చేరకూడదా అన్నది అనుకుని ఆ భయం లేదంటే ఆ ఇది వదిలేసి చక్కగా రావచ్చు అని తెలియజేయడానికి చేస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. చాలా బాగుంది. అందువల్లే ఆ మార్గంలో వెళ్ళడానికి ఆర్తి ఉంటే చాలు. అదే ఆండాళ్ తల్లి తిరుప్పావైలో చెప్పినట్లుగా అనుకుంటే చాలు, దానికి వయస్సుతో సంబంధం అనేది లేదు. వయస్సు దేనికి అడ్డు కాదు అనేటువంటిది మనం నిత్యం మన గోష్ఠిలో చూస్తూనే ఉన్నాము. అనర్గళంగా సేవించడాలు అవి కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం. ఎలాగ జ్ఞాపకం ఉంటుందా అని ఆశ్చర్యపరిచేలా చదివే వాళ్ళని మనం చూస్తున్నాము. కాబట్టి వయస్సు నిమిత్తం కాదండి, అందరూ కూడా చక్కగా తరించేటువంటి మార్గాన్ని కల్పించడానికి ఆచార్య పరంపర చేస్తున్నటువంటి కృషికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలుపుతూ తిరువిరుత్తంలో 65వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాము. కత్తుప్పిణై మలర్కண்ணెన్ కులం వెండ్రే ఓరో కరుమం ఉత్తుప్పయిందు సెవియుడు సావి உலகமெல்லாம் மொத்தம் விழுங்கி உமுயந்த பிரானார் திருவடிக்கேழு ஒத்து முராதும் மெளிர்ந்த கண்ணாயம்மை ఉంకింద్రవే. కండ్రు పిణై జింకలు సాధారణంగా ఇందులో ఏంటంటే నాయకి చూపుల యొక్క అందాన్ని చెప్తున్నారు. ఈ చూపుల మీద అనంతమైన వాంగ్మయం వచ్చేసిందండి. ఇంత ఎంత అని కాదు, వాంగ్మయంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రాధాన్యం. ఎందువల్లంటే ఉత్తమంగంలో ఉండేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి మిగిలిన అన్ని ఇంద్రియాల కంటే కూడా ముఖ్యమైనటువంటిది నేత్రము అనేటువంటిది మనకి తెలుసు. కాబట్టి ఇందులో ఎన్ని రకాల భావాలు ప్రకటించవచ్చు అనేటువంటిది కవితాపరంగా కొన్ని లక్షల కోట్ల భావాలు మనకి సాహిత్యంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మనం అంత డీప్గా వెళ్ళట్లేదు, కానీ ఆ చూపులు అనేటువంటివి తనని ఎలాగ వలలో పడేశాయి అనేటువంటి దాన్ని నాయకు చూపుల్లో చిక్కుకున్న నాయకుడు అనుభవంతో చెప్పడం అన్నమాట ఇవాల్టి పాసురము అని. అది కూడా ఈ కళ్ళని మనకి లేడి కళ్ళతో పోలుస్తారు. ఎందుకు లేడి కళ్ళతో పోలుస్తారు అని అంటే, చాంచల్యము అని ఒకటి ఉంటుంది. అలా స్థిరంగా ఉండవు ఆ కళ్ళు, అలా 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 తల 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 మెరుస్తూ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే సిగ్గుల మొగ్గైనటువంటి ఒక అమ్మాయి చూపులు పూర్తిగా చూడలేక మళ్ళీ కళ్ళు వాల్చేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం చూసి మళ్ళీ కాస్త ఓరగా చూసి రకరకాల భంగిమలలో ఆ నేత్ర దర్శనం అవుతూ ఉంటుంది. అందులో నేను చిక్కుకున్నాను అని చెప్తున్నారు నాయకుడు. కండ్రుపిడై అన్నారండి. ఇందులో లేత వయస్సు జింకలు, జింక చూపే అందమైనది. అందులో లేత వయస్సు జింకలైతే ఇంకా ఇప్పుడు పిల్లల కళ్ళు చూస్తూ ఉంటాను చూడండి, వయస్సును బట్టి కళ్ళల్లో అందాలు మారుతూ ఉంటాయి. లేత పిల్లల కళ్ళు చూడండి, లోపల ఒక నైల్యం కనపడుతూ ఉంటుంది, నీలంగా ఒక రకమైన అందం కనిపిస్తూ ఉంటుందండి. వయస్సును బట్టి అది కొంచెం కొంచెం తెల్లగా మారుతుంది. తర్వాత భావ పరంపరను బట్టి అలవాట్లను బట్టి ఎర్రగా కూడా మారేటువంటి స్థితి చివరికి వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అందువల్ల ఇక్కడ లేత జింకని తీసుకున్నారండి. మలర్ కಣ್ಣెన్ కులం వెండ్రు, ఆ నేత్రాలను జయించి లేడి కళ్ళను కూడా జయించేసింది ఈ లేడీ. ఇంగ్లీష్ లో లేడీ ఎవరు? నాయిక అన్నమాట. ఈ లేడీ ఆ లేడి కళ్ళని జయించేసింది. ఏదో కొంత ప్రాక్టీస్ చేసి అందులో కొంత ట్రైనింగ్ అయ్యి ఊసావి ఈ కళ్ళు చాలా అందమైన భావం ఒకటి చిన్నది ఇచ్చారండి ఈ పాసురంలో. ఏమిటి అంటేట, ఈ కళ్ళు వెళ్ళి చెవులతో కన్సల్ట్ చేస్తాయిటండి. ఏంటి నేను ఎలా చూస్తున్నాను, బాగున్నానా, నీ దాకా వచ్చా కదా, అందంగా ఉన్నానా లేదా అని దీంతో ఇవి రెండు మాట్లాడుకుంటారు. ఇవి ఆ భావాలలో అందం అండి. లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారు
చెవులు కుట్టడాన్ని గురించి పద్యాలు రాశారండి. ఊరికే భావం చెప్తానంతే. నెప్పేమో మాక, అందమేమో మీకా బుగ్గలు అని అడిగాయిటండి చెవులు. అంటే ఇక్కడ కుట్టించుకుంటే ఈ కాంతులు బుగ్గల మీద పడుతుంటాయి అని. కవిత ప్రతిభకి మహానుభావులకి లోటు ఏమి ఉండదండి, అంత అందమైన భావం. అలాగే నమ్మాళ్ళవారు అంటారు ఇక్కడ, ఈ కళ్ళు వెళ్ళి ఏ చెవులారా చెవులారా, నేను సరిగ్గా చూస్తున్నానా, నేను ఇందులో కృతకృత్యురాలను అయ్యానా అని చెవులని ప్రశ్నిస్తున్నాయా అన్నట్లు మాటి మాటికి చెవుల దాకా పోతున్నాయి. అంటే అలా చూస్తోంది నాయిక అని చెప్పడం అందమైన భావం అన్నమాట. ఉత్తం బురాదుమ్మెళిరంద, ఆ చూపుల్లో అనుకూలమైన చూపులు ఉంటాయి, ప్రతికూలమైన చూపులు ఉంటాయి. చూపుల్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిదే. కన్నాయి ఉలగం ఎల్లాం మొత్తం విజంగి, అది అలాంటి కళ్ళతోటి లోకాలన్నిటినీ కూడా ఈ ప్రళయ కాలంలో తనలో పెట్టుకుని తర్వాత మిజింద వెలువరిచి సృష్టి చేసి, అలాంటి మహానుభావుడు యొక్క పిరానారుతుడు అడిగి స్వామి యొక్క ఎమ్మై ఉణిగింద్రా, మమ్మల్ని అపహరిస్తున్నాయి అంటే నా మనస్సు దోచుకుంటున్నాయి, ఆ చూపులు నా మనస్సు దోచాయి అని చెప్పడం మామూలు భాషలో చెప్పాలంటే. దాన్ని కొంచెం పొయటిక్ గా అందమైనటువంటి కవిత పద్ధతిలో నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పారు అన్నమాట. అంటే నాయకి చూస్తుందా లేదా అని నాయకుడు చూస్తున్నాడు, అతను చూస్తున్నాడు అని తెలిసేటప్పటికి ఈవిడ కళ్ళు వాల్చేస్తారు. మళ్ళీ చూడడం లేదు అన్నప్పుడు ఆయన కేసు చూస్తారు. తన వైపు తిరుగుతున్నాడగానే పక్కకి చూస్తోంది అనమాట. అప్పుడు మనస్సుతో అంటున్నాడు లేక ఫ్రెండ్తో అంటున్నాడు అని ఎలాగైనా చెప్పుకోవచ్చు అని. ఎలాగా, జింక పిల్ల ముగ్ధంగా చూసినట్లు చూస్తోంది, లేడి చూపుల్లాగా అందంగా చూస్తోంది అనేటువంటి మాటని. నాయకిని తను చూడనప్పుడు ఆవిడ ప్రేమంతా నింపుకొని నాకేసి చూసేస్తాను. తీరా నేను చూసేటప్పటికి ఆ కళ్ళతో కళ్ళు కలపకుండా కిందకి వాల్చేసుకుంటోంది. ఇలా వాల్చినప్పుడు ఆ కంటి చూపు చెవిదాకా వెడుతోంది. అప్పుడు చెవులని ప్రశ్నిస్తోంది, బాగా చూస్తున్నానా, కరెక్టేనా, ఇలాగేనా చూడడం అని ఒక స్నేహితుడిని అడిగినట్లుగా ఈ కన్ను వెళ్ళి చెవిని అడుగుతోంది అనేటువంటి ఇదొక అందమైన భావం కదండి. ఏవో చూస్తుంటాం, ఏదో చేస్తుంటాం, పనులు అయిపోతుంటాయి, కానీ చెవులని అడగడం అనే భావం చూడండి ఎంత అందమైనటువంటి ఆలంకారికమైనటువంటి ప్రక్రియ. అంటే అలవాటు లేని పనిని ఒకదాన్ని చేసి అది చేస్తున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తున్నానా లేదా అని ఇంకోళ్ళని అడిగినట్లుగా నాయకుణ్ణి చూసి సరిగ్గా చూస్తున్నానా లేదా అని చెప్పి చెవులని ప్రశ్నిస్తున్నాయి కళ్ళు అనేది. అంటే చూపుల్లో సాభిప్రాయ వీక్షణాలు అని ఉంటాయండి. అంటే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసేలా చూస్తారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు నోరు విప్పరు, వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటారు. వెళ్ళిపోదామా అని కళ్ళతో అడిగితే వెళ్ళిపోదామని కళ్ళతో చెప్తుంటారు కదండి. వాళ్ళు కళ్ళతో మాట్లాడేసుకుంటూనే ఉంటారు అన్నమాట. అంటే అలాంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రివిక్రమావతారాన్ని తీసుకున్నారండి. ఇందులో తిరువడికి ఎమ్మై ఉంగిన్రవే, త్రివిక్రమావతారంలో భూమి అంతా ఆ స్వామి యొక్క చరణాల క్రిందకి చేరిందే. అలాంటి సర్వేశ్వరుడు విభూతిలో నాకెంత బాధ కలిగింది. అంటే నమ్మాళ్ళవారు నాయకి, పెరుమాళ్ళు నాయకుడు. నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళ కేసి చూస్తున్నారు. ఆయనేమో చూద్దామని చూసేటప్పటికి ఈయనేమో కళ్ళు దింపేసుకుంటున్నారు. అంటే ఏమిటండి, ఆళ్వార్ల యొక్క జ్ఞానము ఎలా ఉంది, పరమాత్మ కోసం ఆ జ్ఞానము తల్లడిల్లిపోతోంది. కాబట్టి ఆ జ్ఞానం ద్వారా తెలిసేటువంటి స్వరూప స్వభావాలు, అంటే ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండకూడదు, ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా చూపులు అనే మిషతోటి ఆళ్వార్లు చెప్పారు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే నేను నడుపుతున్నటువంటి జీవన విధానం కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని పెద్దలను అడిగి తెలుసుకోవాలి అని అర్థం. ఇక్కడ కళ్ళు చెవులు అని కాదండి అంతరార్థం. కన్ను దేనికి గుర్తు? జ్ఞానానికి గుర్తు. ఈ జ్ఞాన అనుష్ఠానము సరిగ్గా ఉందా లేదా, దీన్ని శృతి అంటారు. చెవి శృతి అంటే వేదం. అంటే వేదాభ్యసనం చేసినటువంటి పెద్దలను అడిగి తెలుసుకోవాలి అని
లోపల అందంగా ఒక ముడిని కూడా పెట్టారు. అందులో ఈ జ్ఞానానుష్ఠాన్ని ఈ పెద్దలను అడిగి తెలుసుకోవాలి అని. అంటే శృతులతో సమన్వయాన్ని పొంది మన జ్ఞానము ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని చాలా అందంగా, ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పారు, కడుక్కాయ కడిపోవర్ పోలని, పచ్చి కాయనే తినేస్తారు పండు దొరకనప్పుడు అని అన్నారు కదా. అంటే జ్ఞానము ఫలిస్తోందా లేదా, అక్కడే ఉండిపోయిందా? పచ్చికాయ అంటే జ్ఞానము ఫలించకుండా ఉండడం, పండుగ అంటే జ్ఞానాన్ని అనుష్ఠాన పర్యంతం దాకా తీసుకురావడం. ఆ తీసుకొచ్చే విధానం కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా శృతుల వల్ల తెలుసుకోవాలి. అంటే వేద విజ్ఞానం వల్ల మనం తెలుసుకోవాలి. అది మిళిరంద కన్నాయి అంటారు. ఆళ్వార జ్ఞానం ఏమాత్రం తగ్గకుండా సదా సదా ఉన్నతోన్నత మార్గాలకి వెళ్ళే ప్రయత్నము చేస్తూనే ఉంది. అంటే ఇందులో మనకి ఇండైరెక్ట్ గా ఒక అద్భుతమైన పాఠాన్ని చెప్తారండి. ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో నిత్య విద్యార్థే. అదే నాకింత వచ్చింది ఇంకా నేను తెలుసుకోవలసింది లేదు అనే జాతకాలు ఉండవు. ఎప్పటికప్పుడే జీవితం అంతా కూడా మనం నిత్య విద్యార్థులుగా ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త విషయాలని తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్న దాన్ని ఆచరణ పర్యంతం తేవాలి. తెచ్చిన దానిని కరెక్ట్ గా చేస్తున్నానా లేదా అని పెద్దలను అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఎక్కడైనా పాసురంలో అర్థం కనిపిస్తుందండి అసలు? కానీ ఎంత విశేషాన్ని చెప్పారో. మరి నంబిళ్ళయ్య గారు వంటి మహానుభావులు ఇంకా ఎంతమందో వ్యాఖ్యానాలు అందించడం వల్ల ఈ విశేషాన్ని ఒకటి తెలుసుకోండి. 3 విషయాలని చిన్నగా పెట్టుకుందాం ఈ పాసురంలో. నిత్య విద్యార్థులుగా ఉండండి. ప్రతిరోజు కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలండి. మనకి తెలిసినది సముద్రంలో ఆవగింజంత కూడా ఉండదు. ఆ సత్యాన్ని మనం అంగీకరించాలి. రెండవది, తెలిసిన దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి. ఊరికే చదివేసుకుంటూ పోతే ఎన్నిసార్లు చదివా అన్నిసార్లు చదివా ఎందుకండి ఆ పారాయణలు? ఆచరణ లేనప్పుడు ఆచరణ దాకా రావాలి. ఆ చేసే ఆచరణ సరిగ్గా ఉందా లేదా పెద్దల వల్ల సవరించుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఉండాలి. దీన్ని ఎంత ఒక ప్రేయసి ప్రియుల చూపుల అవగాహనగా మలిచి నమ్మాళ్ళవాళ్ళు ఎంతో అందంగా మనకి అందించారు. అంటే జ్ఞానం ఉండాలి, జ్ఞానానికి అనుష్ఠానం, ఇవి రెండు రెక్కల లాంటివని మనకి చెప్పారు. కాబట్టి జ్ఞానం అనుష్ఠానం ఇవై నన్నాగవే ఉడైనా అని చెప్పారు కదా. అలాగా ఆ రెండిటిని ఆచరిస్తూ దానిని పెద్దల వల్ల మన జీవిత నడవడిని ఎప్పటికప్పుడు మలచుకుంటూ ఉండాలి అనేటువంటి అతి అద్భుతమైన వేదాంత సందేశాన్ని ఈ పాసురం ద్వారా మనకి నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించారు. ఇంకా తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలోకి వద్దాం. మనం 5లో 3వ తిరువాయిమొഴിలో మాసరు సోదిలో 8వ పాసురంలో సగం చివరికి వచ్చేసాం. పేములై ఉండు 5 శ్రీకృష్ణావతార వైలక్షణ్యాలను పూర్వార్ధంలో చెప్పినటువంటి పాసురం అద్భుతమైన పాసురం. పేయములై ఉండు సగడం వాయందు మరిదిడై పోయి முதல் சாயத்து புல்வாய் பிளந்து களிறு அட்ட தூமுருவல் தொண்டை வாய் பிரானை எந்நாள் கொலோயா முருகின்றது தோழி అన్నయ్యర్ నాణవే. అందులో మనం వ్యాఖ్యానంలో ఎక్కడికి వచ్చాము అని అంటే 107వ పేజీలో తమిళర్ అదొరు సంకేతముండు అక్కడి నుంచి మనం చెప్పుకోవాలండి. ఈ ప్రేయసీ ప్రియులు కలవడము అనేటువంటిది 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని ద్రవిడ సంప్రదాయ గ్రంథాలన్నీ చెప్పారు. ఇక్కడ ద్రవిడ సంప్రదాయం అన్నారు కానీ ఈ లోకంలో అని చెప్పుకోవాలండి. అన్ని సంప్రదాయాల్లోనూ 3 పద్ధతులు ఉన్నాయి. అంటే ప్రియుడు ప్రేయసిని కలుసుకోవాలి, ఒక అవకాశాన్ని వెతుక్కొని హక్కుమని వచ్చి అంటరవ్వాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఇది
అన్ని గ్రంథాల్లోనూ సంస్కృతంలో కూడా అభిజ్ఞాన శాకుంతలం రాశారండి కాళిదాసు గారు. తోటలోకి ఎలా వచ్చారు? కణ్వ మహర్షి తపస్సుకు వెళ్ళిపోయాడు, ఈవిడేమో తోటలో విహరిస్తోంది, ఆయన అక్కడికి వచ్చాడు. ఇంతలో ఒక ఆవిడ ముఖం ఒక పద్మంలా ఉండేటప్పటికి ఒక తుమ్మెద ఆ పద్మంలో మకరందం ఆస్వాదించాలని చుట్టూ తిరుగుతోంది. రక్షించండి రక్షించండి అంది నాయిక. ఎవరు నిన్నేం చేస్తున్నారు అని దుష్యంతుడు ఆ వంక పెట్టుకుని అంటరైపోయాడు. అక్కడ ఉన్న శత్రువు ఏమన్నా పెద్ద కీచకుడు అండి, తుమ్మెద. ఆ తుమ్మెద ఇలా ముఖం మీకు వస్తుంది. ఈవిడ రక్షించండి అంటే ప్రవేశాలు ఎంట్రీ ఎలా ఉంటుంది? ఇవాళ సినిమాల్లో చూడండి, ఒక హీరో ఎంటర్ అవ్వడానికి ఓ పెద్ద సన్నివేశాన్ని క్రియేట్ చేసేస్తాడు, అద్భుతంగా వచ్చి పడిపోతాడు హీరో గారు. అలాగ ఇది సంప్రదాయం, ఇవాళ మన వాళ్ళు కనిపెట్టింది కాదండి. అసలు సంప్రదాయంలో ఉన్న పద్ధతులు చెప్తున్నారు. తమిళర్ అదొరు సంకేతముండు అదాగిరదు. 3 రకాలుగా నాయకు ముందు నిలబడతాటండి. 3 మార్గాలు చెప్పారు. ఏమిటో చెప్తున్నారు చూడండి. అదాగిరదు, వాటి పేర్లు ఏమిటంటే పూత్తరు పుణర్చి, పునల్తరు పుణర్చి, కళిరుదరు పుణర్చి ఎండ్రు. ఆ ద్రవిడ భాషలో చెప్పిన పదాలు ఇవ్వండి. పూత్తరు పుణర్చి, పునల్ తరు పుణర్చి, కళిరు తను పుణర్చి. ఈ మాటలు వీటికి అర్థం చెప్తున్నారు చూడండి. పూత్తరు పుణర్చి యావదు, ఏమండి, పువ్వు వంక పెట్టుకొని వచ్చి ఎంటర్ అయిపోవడం మొదటిది. ఐ లవ్ యూ అని చెప్పడానికి ఓ పువ్వు పట్టుకోవాలి కదండి. ఆ పువ్వుని ఎలాగా పట్టుకుని ఎలా ఎంటర్ అవుతాడో చెప్పేది. ఎలాగా? ఇవళ్ ఉద్యానవనత్తిలే పూకొయ్య ఎన్ను పురప్పట్టు పూకొయ్య నిర్క. ఈవిడ వనంలోకి వెళ్ళిందండి. అద్భుతంగా ఉన్నాయి పువ్వులు. కింద వందాయి గాని పైన ఉన్నటువంటి పువ్వు అందట్లేదు. ఎగురుతోంది అందుకుంటోంది, ఎగురుతోంది అందుకుంటోంది, ఎగురుతోంది. అబ్బా దొరకట్లేదే అనుకుంటోంది అనమాట. அரும் கொம்பில் எட்டாதே நின்ற பூவை வளாசை పట్టాల్. చిటారు కొమ్మన ఉన్న పువ్వుని కొయ్యాలని ఈవిడ ఆశపడుతూ ఉంటే, ఎన్ని సినిమాల్లో పెట్టారండి ఈ ఎంట్రన్స్ హీరో గారిది. ఆ ఎక్కి నేను కోసేసి నేను తెచ్చిస్తాను ఉండండి అని చెప్పి ఇస్తుంటాడే. అత్తయ్య తన్నై ప్రేణాదే ఏరి పరిత్తు కొడుక. ఇంకా తను చూసుకోలేటండి, హీరో గారు కదండి, తన గురించి తను చూసుకోడు ఎప్పుడు. అది పడపడలాడే వృక్షమైనా సరే దానికి ఓ పువ్వు వేలాడినట్టు తను కూడా వేలాడిపోతాడు. ఎలా నిలబడతాడో తెలియదు. అలా ఎక్కేసి దాంతో పాటు తను కూడా వంగి కిందకు వచ్చేసి ఆ పువ్వును కోసేసి అక్కడి నుంచి కిందకి దబేలమని దూకేస్తాడు. అయ్య బాబాయ్ దూకేస్తున్నాడు అని వెళ్ళి ఆడిపోతూ ఉంటారు. అది అదే తన గురించి తాను పట్టించుకోడు. నా ప్రియురాలకి నేను పువ్వు ఇవ్వడంలో నా జీవితం త్యాగం అయిపోయినా పర్వాలేదు అని అంత ప్రేమను చూపించేస్తాడనమాట. నన్నెనైవైతలై కట్టినాన్ అది ఎండ్రు అదుక్కు తన్నై కొడుక్కై. అలా వచ్చి ఆ పువ్వు ఇచ్చేటప్పటికి పువ్వు మీద ప్రేమ కంటే, ఆహా నిన్ను గురించి కూడా నువ్వు ఆలోచించుకోకుండా ఆ చిటారు కొమ్మన ఉన్న పువ్వుని ఇంత సాహసం చేసి కోసి నా కోసం తెచ్చావా అని ఆయన మీద మనసు పారేసుకుంటుంది. ఇది మొదటిదండి. దీన్ని ఏమంటారు? పూత్తరు పుణర్చి, పువ్వు ఇచ్చేటువంటి విధానంగా పరిచయం పెంచుకోవడం. రెండవది పునల్ తరు పుణర్చి యావదు, పుదు పొనలాడాయిపోయి నీరిలే ఎందు విళయ్యాడా నెక్క. ఇంకా రెండవది నీళ్ళండి. మొదటిది పువ్వు, రెండవది నీళ్ళండి. ఆ ఒడ్డున ఉంటుంటారు, ఆహా కసి నీళ్ళు ఇలా ఆడుకుందా అని ఇలా చెయ్యి పెట్టబోతుంటారు, దడయమని పడిపోతారు అందులో కదండి. అలా పడిపోయేటప్పటికి అమిజింద వెదల్ నిండ ముడెత్తేర విట్టదు కాగ తన్నై కొడుక్కై. అయ్యో అనేటప్పటికి చేతులు ఇలా కనపడుతూ ఉంటాయి. బాబాయ్ మునిగిపోతుందేమో అంటాడు. ఎక్కడ వాడో వచ్చి ఒక్క దూకేస్తాడు. అసలు ఈ తరాని హీరోలే ఉండరు కదండి, అలా దూకేసేస్తారు, పెడతారు, అలా ఎత్తి తీసుకొచ్చి ఒడ్డున పడేసేస్తాడు. ప్రాణదానం చేశాడు, దానితో ప్రేమ అంకురాలు మొదలవుతాయి అనేటువంటిది రెండోది.
కళిరు తడుపుణర్చియావదు. మూడోది, ఏదైనా ఒక కళిరు అంటే ఏనుగుని తీసుకుందాం. ఏనుగు వచ్చేసింది, చూసుకోలేదు, అలా నడుస్తోంది తోటలో. అక్కడి ఎటు నుంచి వచ్చిందో ఒక వనగజం వచ్చేసింది, తొండంతో ఇలా చుట్టేసి ఇలా పైకెత్తేసింది అమ్మాయిని. రక్షించండి రక్షించండి అని అరుస్తోంది. ఇక్కడ ఏనుగని చెప్పారు. కవి గారు కాళిదాసు గారేమో ఒక తేటి, ఒక మకరందాస్వాదం కోసం అది వచ్చింది అని చెప్పారు. కాబట్టి అది జంతువు అవ్వచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఆ నాయికని భయపెట్టేది ఏదో ఒకటి వచ్చినప్పుడు. వీధిలే నన్ను వెళయ్యాడా నెక్క, అమ్మాయి ఏమో చక్కగా ఆడుకుంటోంది. యానయ్యన్ కైలే అగప్పడు పొక్క. ఇంతలో దడ దడ దడమంటూ ఏనుగు వచ్చి తొండంతో చుట్టేసి పైకి ఎత్తేసింది. అద్భుతమైన దృశ్యం. అదెన్ కయ్యల్ నిన్నం మెట్టదుకు తన్నై కొడుక్కయ్యన్రు. ఎక్కడి నుంచి వస్తాడో వచ్చేస్తాడండి. భలే ఉంటాయి సినిమాల్లో ఎంట్రీలు. ఆ హీరో గారు ఏ మూల నుంచి ఒక్కొక్కసారి కొండల మించి దూకి వచ్చేస్తాడు, ఒకసారి ఫ్లైట్స్ లోంచి కిందకి తాడేసుకుని దిగిపోతూ ఉంటాడు. ఏమో ఎటు నుంచి ఎలా వస్తాడో మనకేమి తెలియదనమాట. ఒక మర్యాదై కట్టినారుగల్ వచ్చేసి ఆ ఏనుగుని కొట్టేసి అందులోంచి సురక్షితంగా ఆవిడ్ని రక్షించేసేటప్పటికి ఇక్కడ రెండు విషయాలు చెప్పారు ఆళ్వార్లు. ఒకటి, నన్ను రక్షించాడు అనే తృప్తి. రెండవది, అయ్యో తానేమైపోతాడో అని చూసుకోకుండా నన్ను రక్షించాడు. తన ప్రాణాలను కూడా పణంగా పెట్టి నన్ను రక్షించాడు. ఇది చాలా విశేషమైన విషయం అన్నమాట. ఇవళై నోక్కివదు కాగా ఇవళ తన్న ఎవరుకాగైరే సొల్లెత్తు. అలా తన్ని రక్షించిన వాడికి తనను తాను సమర్పించుకోవడం అనేటువంటిది ఒక మార్గంగా ఇన్ని రహస్యాలని లోకానికి అందించారండి వ్యాఖ్యానాలలో. అందుకనే వ్యవహార విదే శివేత రక్షతయే, ఆ మాట గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి. వ్యవహార విదే, లోకంలో ఎవరు ఎలా నడవాలో సాహిత్యం చదివితే తెలుస్తుంది. మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం కదండి. ఎందుకండి బాబు, రైల్లో కూడా రామాయణం చదువుకుంటూ కూర్చున్నారు, ఏం తోచదా మీకు అన్నారట. అంటే ఎందుకో చెప్తాను ఉండండి అని చెప్పారట ఆయన. రైలు వచ్చి ఉండగానే ఎక్కేసి కూర్చుని నడవే ఎక్కువ ఎక్కువ అంటున్నట్టు ఆయన. ఆవిడేమో పెద్ద ఆవిడ ఎక్కలేదు. ఎలాగో అతి కష్టం మీద అందరూ రైల్లోకి తోశారు, ఆవిడ ఎక్కింది. ఇదిగోనండి, అందుకే మీరు ఎక్కారే ఇందాక, అలాంటివి తెలుస్తాయనే రామాయణం అదేమిటండి మధ్యలో మా ఆవిడ రైలు ఎక్కడానికి రామాయణంకి సంబంధం ఏమిటండి అని. ఎందువల్లంటే సీతమ్మ వారిని తీసుకుని గుహుడి యొక్క పడవలో ఎక్కేటప్పుడు లక్ష్మణ వదినని ఎక్కించి నువ్వు ఎక్కువ అని రాముడు చెప్పిన మాట. ఆడవాళ్లను ముందు ఎక్కించి ఎక్కాలి, అంతేగాని నీకు బలవంతుకు ఉంది కదా అని చెప్పి ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఎక్కేసి ఎక్కవే ఎక్కవే అంటే ఎలా ఎక్కుతుందండి ఆవిడ అని ఆ విషయాన్ని చెప్పడం కనమాట. వ్యవహార విదే, ఎలా బతకాలో నేర్పుతుంది మన దివ్య సాహిత్యము అని చెప్పడం అనమాట. అంగో ఓరు ఉపకారத்தக்கரே அவ்வவர்க்காக்குவது எங்கெல்லா ఉపకారంగళయం పండినాల్ అవనుక్కాగాదులే ఉండాదిలే. అది ఇందులో గొప్ప హీరోయిజం ఏమిటి అని అంటే, తనని తాను చూసుకోకుండా ఆ చెట్టు పువ్వు చిటారు కొమ్మ నుంచి కోసినప్పుడు పడిపోతే అమ్మో ఏదైనా అయితే అసలు ఆ ఆలోచనే లేదు. ఆ నీళ్లలో తను కొట్టుకుపోతే ఆ ఆలోచనే లేదు. ఆ ఏనుగు నన్ను ఏం చేస్తుందో ఆ ఆలోచనే లేదు. రక్షించడమే ప్రధానము అనుకునేటువంటి గుణం. ఎన్నాళ్ళలోయా మురిగిన్றது తోడి అవన్ తన్నై ఉడనప్పి వైతాన్ ఇన్ని నామవనై పెట్టువదన్రో. ఆయనేమో నా కోసం అంత ఉపకార స్వభావంతో స్వార్థ త్యాగంతో నన్ను రక్షిస్తూ ఉంటే నేను చేతులు ముడుచుకుని ఎలా కూర్చోగలని చెప్పు. అలాంటి మహానుభావుడి కోసం మనసు పారేసుకోవడం తప్ప. లోకస్య కథాపారం రాఘవో అధిగమిష్యతి ఎన్ను పోలే కానం తోజినారిపదు. అది శోకస్య కథాపారం రాఘవో అధిగమిష్యతి ప్లవమాన పరిశ్రాంతో హతనౌ సాగరే యద. సుందరకాండలో హనుమంతుడితోటి సీతమ్మ వారు చెప్పినటువంటిది. అయ్యో రాముడు
ఎంత దుఃఖపడుతున్నాడో, ఆయన దుఃఖం ఎప్పుడు చల్లారుతుందో. ఈవిడ దుఃఖంలో మునిగి ఉంది, ఆయన దుఃఖం చల్లారాలనుకుంటోంది. అది విశేషం. అలా ఎలా అనగలుగుతున్నావమ్మా? ఆయన దుఃఖం చల్లారితేనే తేరుకొని నన్ను వచ్చి దుఃఖం నుంచి బయటపడేస్తాడు. కాబట్టి ఆయన బాగుంటే నేను బాగుంటాను, కాబట్టి ఆయన బాగుండాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. అంతోజిత నిరపరు இப்போதனம் அவனை ஸ்பர்சித்துனம் பிரயோஜனம் பரவாசைப்படுகிறமல்லோ அன்னையர் நானவே పెరిందనంతరమం తానే వరుమళవు మారిరిందళ్. అమ్మా, నువ్వే ఎప్పుడు నాకు ఆ మాట చెప్తుంటావు, తల్లి ఓర్చుకోమ్మా, ఓర్చుకోమ్మా, తొందరపడకమ్మా, చచ్చిపోతున్నావు వినలేక. నువ్వు ఇదే చెప్తున్నావు. అవన్ తాన్ వరుతాడాన్ ఎన్ను ఇరండు తలై కుంపడి సొల్లగిరిదాయి మారు. నన్ను తిడుతున్నావు, ఓర్చుకో అని. ఇక మా అమ్మాయిని ఎంత కష్టపెట్టాడని ఆయన్ని తిడుతున్నావు. ఇద్దరిని నువ్వు ఇంతవరకు తిడుతున్నావే మున్బే. నా మిత్తలై మడలై కుమ్మడవాంబడి పెర్పాడరానో మాగాదే. అలా తిట్టేటప్పటికి వచ్చేస్తున్నా అని ఆయనేమో ఉరుకులు పెట్టుకుంటూ వచ్చేస్తాటండి అనుకుంటోంది ఆళ్వార్ నాయిక. తాను వచ్చేస్తాడు. ఎలా వస్తాట? హిమమాతులా. చాలా అందమైనటువంటి అంటే ఋషులందరూ వచ్చి, ఇదిగో రాక్షసులు మమ్మల్ని ఎంత బాధపడుతున్నారో చూడు అని అరణ్యంలో రాముడికి తమ దెబ్బలవి చూపిస్తారు అన్నమాట. చూడు, ఇక్కడ ఎలా కుట్టారో, ఈ దెబ్బలు చూడు, ఈ రక్తాలు చూడు అని చూపిస్తుంటే, ప్రసీదంతు భవంతో మే హిమమాతులా యదీదృశైరహం విప్రైహి ఉపస్థేయైహి ఉపస్థిత. వాల్మీకి భగవానుల ప్రయోగాలండి, అందమైన సంస్కృత భాష. ఉపస్థేయైహి ఉపస్థిత. నేను మీ దగ్గరకి రావలసి ఉండగా మీరే నా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా చెప్తున్నారా అని సిగ్గుపడతారే, అలాగా ఇప్పుడు ఆళ్వారి నాయకని చూసి పెరుమాళ్ళు కూడా సిగ్గుపడుతూ వచ్చి నిలబడాలి. అవన్ లజ్జిత్తు వంద నెత్తరపడి కొండు ఆయన అలా సిగ్గుపడిపోతూ నిలబడితే, ఇవనయ్యో నా వార్తై సొల్లిత్తు ఎండ్రు. అయ్యయ్యో, ఎంత మంచివాడు, ఇలాంటి వాడినా నేను ఇలాగా పొరపాటును అర్థం చేసుకున్నాను. ఎన్నో అవరగళ్ళ చిత్తుకు తలై ఇడంబడియాగా మా అమ్మ సిగ్గుపడేలాగా. ఈ మాట అండి పాసురంలో. ఇది ఎక్కడుందండి? 8లో. అన్నయ్యర్ నానవే, మా అమ్మ సిగ్గుపడేలాగా. మధ్యలో అమ్మ ఎందుకండి సిగ్గుపడ్డాం? ఆవిడ పెద్ద ఆవిడ కదండి, ఆవిడకి సిగ్గు ఏమిటండి అంటే ఆ సిగ్గు కాదండి ఇక్కడ. ఏమిటి ఈవిడికి సిగ్గు? అయ్యో, ఇంత మంచి వాడిని పట్టుకుని చెడ్డగా అనుకున్నానే, పాపం మా అమ్మాయి బాధ చూడలేక వచ్చేసాడే అని మా అమ్మ బాధపడేలాగా ఎప్పుడు వస్తాడో కదా అని ఆళ్వారు నాయకి స్వామి కోసం చెప్పినటువంటి మాటగా ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి అందించారు నంబిళ్ళయ్య గారు. பேய்முலை உண்டு செகடம் பாய்ந்து மருதிடை போய் முதல் சாயத்து புல்வாய் பிளந்து களிரு அட்ட మురువల్ తొండై వాయ్ పిరానై. ఇవన్నీ చేసి ఆనందంతో ఒక నవ్వు నవ్వడం. నవ్వులు ఎంత బాగుంటాయో, ఒక్కొక్కసారి చాలా అందంగా ఉంటాయి ఆ నవ్వులు. చూసావా ఎంత సాహసంగా చేశానో అని నవ్వుతాడే. ఎన్నాళ్ కొలో యాంగురుగిన్రదు తోలి అన్నయ్యర్ నానవే. ఈవిడికి ఎంతసేపు మా అమ్మ నన్ను అనవసరంగా అనేసింది, ఆయన అనవసరంగా అనేసింది, అయ్యో తప్పన్నాను అని మా అమ్మ సిగ్గుపడేలాగా ఆయన రావాలి. అది ఆళ్వారు నాయిక యొక్క భావనగా ఈ పాసరంలో చెప్పారు. 9వ పాసరం. నానుం నిరయ్యం కవరందు ఎన్నై నన్నెంజం కూవికొండు சேனு அருவானத்திருக்கும் தேவபிரான் தன்னை ஆணை எந்தோதி உலகு தோறு அலற்றூற்றே ஆம் கோணைகள் செய்து ఉదిరియాయి మడల్ ఊరుదుమే. ఈ మాసలు సోది అండి. ఎంతెంత పెద్ద పెద్ద వ్యాఖ్యానాల్లో ఒక్కొక్క పాసురానికే ఒక్కొక్క రోజు పూర్తిగా సరిపోవడం లేదు. ఎంత వేగంగా చెప్పుకున్నా అంత టైం పట్టేస్తాం. పెద్ద పెద్ద వ్యాఖ్యానము అన్నమాట వీటికి ఉన్నటువంటిది. 9వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం.
ఈయన వస్తాడు వస్తాడు అని ఆశతో మాట్లాడింది కదండి. అప్పుడు ఆ వస్తాడన్న ఆశతో తన మనస్సుని ఆళ్వారు ముందు బయట పెట్టలేదు. ఆ తర్వాత మడలెత్తే స్థితి దాకా వచ్చేశారు. రావా రావా అయితే మడలెత్తేస్తాను చూడు అనేటువంటి స్థితి దాకా తెగించారు అన్నమాట. ఇంక నేను దాచడం ఎందుకు నా మనస్సు అంటున్నారు ఇక్కడ. ఎన్నై నాణం నిరయ్యం కవరందో, ఎలా చేసేసావయ్యా నన్ను, సిగ్గు వదిలిపెట్టేసేలా చేసేసావా, స్త్రీత్వాన్ని వదిలిపెట్టేసేలా చేసేసావా, నల్లంజం కూవిక్కొండు, మనస్సు దోచుకుపోతావా. అరే ఆలోచిద్దామంటే దగ్గర మనస్సు అయినా లేకుండా పోయిందే. నెంజినారు మంగే పోయి అంటారు కదండి. ఈ మనస్సు గారు కూడా వెళ్ళిపోయి అక్కడ అతుక్కుపోయారండి. ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి? సేను ఉయర్ వానత్. సేను ఉయరు 2 పదాలు. ఎత్తైన ఎత్తైన పరంపదంలో 2 సార్లు అనడం ఎందుకండి? తీవ్రంగా చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మాటని 2 సార్లు చెప్తాం. పొయ్యే కయిమ్మై సొల్లే అనుకున్నాం కదండి. అక్కడ అబద్ధమే అబద్ధమే ఎందుకండి 2 సార్లు? పెరుమాళ్ళు కూడా ఏమో వీడు నిజం మాట్లాడుతున్నాడేమో అని భ్రమపడేంతగా అబద్ధం ఆడాను అని అక్కడ అర్థం. అలాగే ఇక్కడ సేను ఎక్కువ ఎత్తైన ప్రదేశంలో యాడ్స్ ఉంటాయి కదండి. అధిక ఎక్కువ తెల్లగా ఉతుకును. ఏమిటి అధికమేమిటి ఎక్కువేమిటి అంటే వాళ్ళ తాపత్రయం చాలా తెల్లగా ఉతుకుతుంది అని చెప్పడానికి వచ్చిన పదాలన్నీ అక్కడ పెట్టేస్తూ ఉంటారన్నమాట. సేను ఎరువానత్ ఎక్కువ ఎత్తైన ప్రదేశంలో పరమ పదంలో ఇరుక్కుందేవ పిరాంతన్నై. ఈ మనస్సు తీసుకుని నిన్న పాసురంలో వచ్చింది కదండి. ఓడలెక్కేసి సముద్రంలో వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారే, అలాగా లోకాలు దాటేసి పరమపదంలోకి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నట్టండి మనస్సును పట్టుకుని. ఏమండి పాల సముద్రంలోకి వెళ్ళొచ్చు కదండి. ఏమో బాబో ఈవిడ చాలా తెలివైన ఆవిడ, అలల మీద అడుగులు వేసుకుంటూ వచ్చేస్తుందేమో, ఎక్కడ నా దగ్గర నుంచి మళ్ళీ పట్టుకుపోతుందో అని ఏకంగా పరంపదానికి వెళ్ళిపోయాట. తోడి ఉలగుతోరు అలర్. ఈ లోకం అంతా కూడా ఈ అపవాదం ఉందే నన్ను దోచుకున్నాడని తూటి. ఇంక నేను ఒకటే పెట్టుకున్నా, ఇంక నేను వదలని ఈయన్ని. ఈ పాసురం యొక్క సారాంశం అది. ఇంత చేస్తాడా, వదిలిపెడతానా చూడు. కోణైగల్ చేయదు. ఎంతెంత పని చేశాడు, ఎన్ని వ్యాపారాలు చేశాడు. మనస్సు దోచుకొని పరమపదంకి తీసుకెళ్ళిపోతాడా, అక్కడ పెట్టుకుంటాడా. కుదిరియాయ్ మడల్ ఓరుదం. ఇంకా నేను సిగ్గుపడను. సిగ్గు బొగ్గు ఇవన్నీ ఒక స్థాయి వరకే. అయిన తర్వాత అన్నీ వదిలిపెట్టాడు. పని అవడం ప్రధానం, సిగ్గు లేదు ఏమీ లేదు. ఊరుదం మడల్. మడలనే వ్యాపారం. ఇదిగో ఎక్కేస్తున్నా, తాటిమట్ట తెచ్చేసా, గుర్రంలా చేసేసా, అటు ఇటు కాలేసేసా, జుట్టు విరబోసుకున్నా, పెద్ద బొట్టు పెట్టేసుకున్నా, ఓ ఊగిపోతున్నా. ఇదిగో లోకానికి నేను చెప్పేస్తున్నా అనయ్యన్. దీనికి అడ్డే ఉంది. ఇంకా నేను చేస్తాను, నన్నెవరు ఆపలేరు, నన్నెవరు ఆపలేరు. దీనికి అడ్డే ఉందంటే అర్థం ఏంటి? నా ఎవరి తరం కాదు నన్ను ఆపడం. ఎందుకు రాడో చూస్తా, ఎందుకు రాడో చూస్తా. ఇలాంటి సిగ్గుపడిపోయి ఏంటే ఏమిటే రోడ్డును పడ్డావు, నడవే లోపలికి అని అండంకైనా వస్తాడు. అలా అయినా సరే ఆయన నేను రప్పించాలి అనేటువంటి మాటని అంటున్నారు. 9వ పార్ట్ 7 109వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. నెంజువిన్మిల్ పొరుమలాగా నిర్కవం. అంటే బాధ మనస్సుతోటి ఇప్పుడున్నట్టు మరో క్షణంకి ఉండదండి. మనస్సు ఇప్పుడు పోన్లే అనిపిస్తుంది, మరుక్షణంలో ఎందుకు ఊరుకోవాలి అనిపిస్తుంది. పరస్పర విరుద్ధమైన ఆలోచనలు మనస్సులో బయలుదేరుతూ ఉంటాయి. తను స్త్రీత్వత్తాలే ఇదుక్కుమన్బో మరైతుక్కొండు పోందాళ్ళు. ఇంతవరకు కాస్త సిగ్గడ్డొచ్చింది, స్త్రీత్వం అడ్డొచ్చింది. రోడ్డు మీకు వెళ్ళకూడదు, బాగుండదు, ఆడది ఇలా చేసిందంటారు అని కాస్త సందేహించిన మాట నిజం. ఈయనే ఇంకా ఊరుకోను, ఇంకా ఆడలేదు, మగలేదు, సిగ్గు లేదు, బొగ్గు లేదు. అవనై అడిక్క పుగిరిన మర్కు మరైపదు ఎదు అది తన్నయ్యే
సొల్లిగిరాళ్. నేనెందుకు దాచాలండి? తప్పు ఇద్దరు చేసినప్పుడు ఆయన సుఖంగా కూర్చున్నాడా, నేను బాధపడిపోతూ ఉండాలా? నేనొక్కదాన్ని అనుభవించాలా? ఇవాళ ట్రెండ్ ఇది ఎక్కువ కనిపిస్తుందండి. నేనేనా పూర్వం ఆడపిల్లలకి అమ్మ తల వంచుకో, పేట్ల మీద తల వంచుకోని. ఇప్పుడు లేవులేండి ఆ దృశ్యాలు. తల వంచుకోవడం కాదు, వంచినా కూడా పైకి తప్పమని లేచిపోతూ ఉంటుంది. అది ఏంటంటే అప్పుడే చూడ్డాలు, అప్పుడే పరిచయాలు, సిగ్గులు, ఏవో భావాలు అలా ఉంటూ ఉండేవి. ఇవాళ మనం సిగ్గుపడేలాగా చూసే వాళ్ళందరూ బాబోయ్ పేట్ల మీదే ఇలా ఉన్నారేంటరా అని మనం సిగ్గుపడేలాగా వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులన్నీ కొంటున్నాయి అని చెప్పడం అనమాట. అందుకని ఏమంటున్నారు, అవనై అడిక్క పుగిగిరినామార్కు మరై పత్తు ఏం రాదు తన్నయ్యే సొల్లిగిరాள். ఎందుకు దాగాలి నేను? నేనే ఎందుకు తలంచుకోవాలి? అబ్బాయి ఎందుకు తలంచుకోకూడదు? మొన్న ఎందులోనో పెట్టాడు కదండి, ఒక అమ్మాయి అడిగింది, మామిళ్ళలోనే ఎందుకు మంగళసూత్రం కట్టాలి, మేము వెళ్ళి వాడికి ఎందుకు కట్టకూడదు? కలిసి ఉండాలనే కదా తాత్పర్యం. అలాంటప్పుడు అబ్బాయికి మంగళసూత్రం ఎందుకు కట్టకూడదు అని ఒక అమ్మాయికి ధర్మ సందేహాలలో టాప్ మోస్ట్ క్వశ్చన్ అండి అది. ఆడవాళ్లే ఎందుకు కట్టించుకోవాలి అని. అలాగా నేనే ఎందుకు సఫర్ అవ్వాలి? నాడు నిరయ్యంగవరంద్ సత్తా ప్రేక్తమానత్తయ్యం కొండనాన్న. సిగ్గు అనేటువంటిది స్త్రీకి ఆభరణం అంటారు. అంటే మగాడికి సిగ్గక్కర్లేదండి, అన్నీ వదిలేసి తిరగచ్చండి వాడు అని. అంటే సృష్టి యొక్క క్రమాన్ని బట్టి ఆ రూపం సిగ్గుల మొగ్గ బాగుంటుంది చూడడానికి అని చెప్పడం. అది కొన్ని పనులు మగాళ్ళు చేస్తే అసహ్యంగా ఉంటుంది. ఏడుస్తాడు అనుకోండి, ఏడిచే మగాడిని నమ్మకండి నమ్మకండి అంటారు. వాడు ఎంత బాధ వచ్చినా లోపల పెట్టుకోవాలి కానీ ఏడ్చే మగాడిని నమ్మకూడదు అంటారే. ఇలా కొన్ని భావాలు మనం ఒక సంప్రదాయ పరంపరకి అలవాటు పడిపోయాం. అవి రివర్స్ అయితే అవి అలవాటు అయిపోతే కొన్నాళ్ళకి అవి బాగానే ఉండొచ్చు. కళవు కలందాల్ వరుమత్తయ్యం కొండాం. ఆడపిల్లననే సిగ్గా? ఆడపిల్లకే ఎందుకు సిగ్గుండాలి? ఇంకా కోపం వచ్చేసింది అనమాట నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి. ఎంతసేపు మేమేనా బాధపడ్డా வாசல் விட்டு புறப்படக்கடவதல்லாத லஜ்ஜையும் கொண்டு அலஜ்ஜையும் கை கொண்டு அகவாயிலோட்டம் தாய் மார்க்கும் சொல்லக்கடவதென்றிకే ఇరుక్కుం అడక్కత్తయ్యం కై కొండు. అంతవరకు తల్లితో కూడా చెప్పుకోలేని ఒక మడ అంటే అణకువ భావం ఉండేది. అమ్మతో ఏం చెప్తాం, ఇలాంటివన్నీ ఏం బాగుంటుంది అని స్నేహితులతో చెప్పుకుంటారు కదండి. ఇప్పుడు కూడా లోకంలో చూస్తూ ఉంటాం, ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళలో వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటిది అవతల ఎవరు అనే విచారం పోయింది ఇవాళ. అలాంటి స్థితికి వచ్చేసింది మనస్సు. ఎన్నై అవయ్యే నిరూపకమాన ఎన్నై. నేను అంటే ఇంతవరకు సిగ్గుపడాలి, ఇంతవరకు వినయంగా ఉండాలి అనే భావాలు కలిగిన నేను నన్నెంజుక్కు విక్కొండు పరిత్తుకొండ నాడు நிறையந்தந்தாலும் இட்டுக కలమిల్లాదపడి అవత్తుకు ఆశ్రయమాన. భావాలకన్నిటికీ నేను ఆధారభూతురాలని. అంటే ఇన్ని భావాలు మనసులో పెట్టుకుని బయటపడకూడదని దాచుకున్నటువంటి నేను ఎన్ కాటిలిన్ తన్ పక్కల్ భావబంధులు ఉత్తం ఉడయ్య నంజై తన్ పక్కలిలే వెడెత్తుకొండు. ఎంత పని చేశాడు! ఇలాంటి మనస్సుని ఏకంగా నా వైపు నుంచి అటువైపు మార్చేశాడా? ఇంతవరకు ఈ భావాలతోటి ఒద్దికగా ఉండే నా మనస్సుని తన వైపు తిప్పేసుకునేటప్పటికీ ఈ భావాలన్నీ పోయాయి. సిగ్గు పోయింది, భయం పోయింది, అన్ని పోయాయి. మనస్సు ఎదురు తిరిగింది. ఎందుకు నేనే ఈ కష్టాలన్నీ భరించాలి? ఇవత్తై కొన్నిలం కడిలే కిడకిల్ ఇవళ్ త్వరయే ఇరందపడియాల్ కిరై మేళే అడి ఇట్టు కయ్యం మడలుమాయి వంద నిర్కపు ఉంగూడం ఎన్ను పార్తు. ఏమో ఈ క్షీర సముద్రంలో పడుకుంటే అలల మీద పాదాలు వేసి నడిచొచ్చేస్తుందేమో. ఏమో చెప్పలేమండి. పద్మపాదుడు అని శంకర భగవత్పాదుల యొక్క శిష్యులు ఉన్నారు చూడండి. అలాగా నీళ్ల మీద నడిచి వెళ్ళారు అని చెప్తారు వారి యొక్క చరిత్రలో. పద్మపాదుడు పాదాలను పద్మాలుగా మలిచి వచ్చినటువంటి వాడు అని అలాగా
అంటే ఏమో వీళ్ళ శక్తి చెప్పలేమండో, ఏదైనా చేస్తారు వీళ్ళు. అలా వచ్చేస్తుందేమో. ఎన్న పార్తు ఎట్టా నిలత్తలే పోరిందాయిత్, ఎత్తైన ప్రదేశంకి పోయాడు. ఎత్తైన అండానికి సేన్ ఉయ్యర్, రెండు పదాలు. ఎత్తుగా ఉన్న ప్రదేశం 2 సార్లు అన్నారంటే అంత దూరంలో ఉంది అని. వీప్సా అంటారండి. వీప్సా అంటే రెపిటేషన్ అని అర్థం అన్నమాట. సేణన్నం ఉయర్తి, ఉయరన్నం ఉయర్తి. సేణు అన్నా ఎత్తే, ఉయరన్నా ఎత్తే. ఇరండాலும் మిక్క ఒక్కత్తయుడైతాన వానత్తిలే ఇరుక్కుం. ఎంత ఎత్తు అంటే పరమపదం అంత దూరం. అక్కడికి వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నాడు. ఈ మనసు పట్టుకెళ్ళిపోయి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నాడు. అంతర్జాతిగళాన ఇంద్రాదిగళ్ కుడియిరుప్పులన్రిక్కే పరమపదత్తిలే. ఈ మధ్యలో స్వర్గం మొదలైన ఇంద్రాదుల యొక్క లోకాలు ఉన్నాయండి. అక్కడ ఎక్కడ ఆగలేదు. రయ్యమంటూ తన లోకానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకంటే పెద్ద గజ దొంగ కదా, మనస్సును దోచేసుకున్నాడు కదా. గజ దొంగ ఏం చేస్తాడు, చుట్టుపక్కల ఉన్నాడు గుర్రాల మీద టక్ 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 టకమంటూ వాళ్ళు ఎక్కడ ఆవాసం ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ రత్నాలన్నీ విప్పి చూసుకొని, చూసారా ఎలా దోచుకొచ్చామో అని ఆనందాలు పంచుకుంటారు వాళ్ళు. అలా ఈయన గారు మా మనస్సు పట్టుకెళ్ళిపోయి నిత్య సూర్యులతో షేర్ చేసుకుంటున్నాడు. చూసావా బ్రహ్మాళ్వార్ల యొక్క ఆత్మని ఎలా దోచుకొచ్చేసాను. డైమండ్ వజ్రం ఆయన మనస్సు, దాన్ని దోచుకొచ్చేసా. దేవ పిరాన ఇంగే వందు కొండపోన నాణం నిరయుమ్మాన ఒడుక్కు మాటై పారెత్తుకండు. అది తీసుకువెళ్ళి అక్కడ అందరికీ చూపిస్తే గాని మళ్ళీ తృప్తి ఉండదు. దోచుకున్న వాడికి దోచుకోవడంతో ఆనందం ఉండదు. ఇంత గొప్పది చేశాను అని ఊరంతా. కొన్ని చోట్ల తృప్తులు రకరకాలుగా ఉంటాయండి. నేను వడ్డాణం చేయించుకుంటే నాకు తృప్తి ఉండదు. అది అందరూ చూడాలి. చూసి ఆహా చేయించుకున్నారా అనాలి. అనేదాకా మా అమ్మగారు చిన్నప్పుడు చెప్తూ ఉండాలి, ఇటు చూడు ఇటు చూడు ఇటు చూడు అని. ఎందుకమ్మా చెయ్యంతా విదిలిస్తా ఉంటే, కొత్తగా గాజులు చేయించుకున్నాను అప్పుడైనా చూస్తారేమో, వాటిని నేను వేసుకున్నాను. లేకపోతే అమ్మ ఇలా రండి ఇలా రండి ఇలా రండి తల ఊపిస్తారు. చవలకి కొత్తవి పెట్టుకున్నాను, ఆ ఊపిలో కాంతిలోనైనా గమనిస్తారేమో. చేసుకుంటే సరిపోదు, ఒకళ్ళు చూసి బాగుంది అంటేనే తృప్తి. ఈ లక్షణం ఆయన దగ్గర నుంచే మనకు వచ్చింది. ఇదో ఇక్కడ ఉన్నాడుగా, పరంపరంకి తీసుకెళ్ళాడా ఆత్మని. తీసుకువెళ్ళి నిత్యసూర్యులారా రండి రండి రండి, ఎలా దోచుకొచ్చానో చూడండి. ఎంతన్ వెత్తికొండు காட்டிக்கொண்டிருக்கிற ஓலக்கம் முந்தரம் உன்னா அதுவாக பெத்தோமிரே. பிரம்மாதிகள் ஓலக்கம் போலே லாபாலாபதிகளும் வரும் துடைப்பறையாத ஓலக்கம் என்றிக்கே. పొంగు కొంగు ఈ రెండు ఉంటాయండి. కృంగిపోవడము పొంగిపోవడము అని అంటే వ్యతిరేకత్తాల్ వరం వ్యసనమరియార్గళేయాగిలం అన్వయత్తాల్ వరం రసమరివర్గళిరే మున్నం. అదే లేకపోవడం అనేటువంటిది ఉండదు, దుఃఖం ఉండదు. రావడం అనేది ఉంటుంది, ఆనందం ఉంటుంది అక్కడ. అంటే కళ్యాణ గుణాలే ఉంటాయి పరమపదంలో. కళ్యాణ గుణాలు చూసుకోండి అమ్మా. అన్మ్యూట్ అయిపోతున్నాయి చాలా మంది. అందువల్ల ఆనందంతో పొంగిపోతున్నాడు ఈ ఆత్మని చూపించే అని. సేను యర్వానత్తరికం దేవపిరాన్ తన్నై 110వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ అండి. అలా అవంతానం. ఇక్కడ నమ్మిళ్ళయ్య గారు చిన్న చమత్కార వ్యాఖ్యానం చేశారండి. ఏమిటి అంటే, ప్రళయత్తు కరియాద నిలం ఎన్నమిత్తనయ్యా మాయత్తు ఏత్తమాగా అవ్విడత్తుకునై తిరుపదు. ఆయన అనుకున్నట్ట ఈ మనసు తీసుకుని, ఇదిగో ఈ లోకంలో అయితే ప్రళయం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఎప్పటికో అప్పటికి. ఆ ప్రళయంలో వీళ్ళందరూ మునిగిపోతారు కాబట్టి ప్రళయము లేని దేశానికి తీసుకెళదామని పరంపదంకి తీసుకుని పోయాటండి ఆత్మని. సేఫ్టీ ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళిపోదామని వెళ్ళాడు. ఇక్కడ నమ్మిళ్ళయ్య గారు అంటారు, విరహ ప్రళయమేరిప్పాయాద విడమిల్లయ్యన్ అరియమాట్టుదిరిలన్. మామూలు ప్రళయంలో అయితే మునిగిపోవడం, విరహ ప్రళయము ఇది మామూలు ప్రళయం కాదండి, దూరమైన ప్రళయం. ఇది పరమపదంలో కూడా ఉంటుంది, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉంటుంది ఈ ప్రళయం. స్వామి ఏమనుకున్నాడు, భూలోకంలోనే ఉంటుంది ప్రళయం అనేటువంటిది అనుకున్నాడు. కాదు, పరమపదంలో కూడా ఉంటుంది.
అని விரக பிரளயமேறிப்பாயாத விடுமில்லையன்னரே மாட்டுகிறன் అరిందానాగిల్ కిడంద విడత్తే కిడక్కుమే. ఎవరు లేరు అని తెలిసి ఉంటే ఇక్కడే ఉండేవాడేమో పాపం. అది తెలుసుకోకుండా ఒక్కొక్కసారి చూడండి, ఇప్పుడు మనం రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఉంటామండి, ఒక ఆవు ఏదో పరిగెట్టుకుంటూ వస్తుంటుందండి. కంగారు పడిపోయి మనం 1 కిలోమీటర్ దూరం పరిగెత్తేస్తాం వెనక్కి చూడకుండా. తీరా వెనక్కి తిరిగి చూశాక ఆవు అక్కడే ఆగిపోయింది. మనం పరిగెట్టాం ఆవు కంటే ఎక్కువగా స్పీడ్గా. ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి చూడండి. అలా పెరుమాళ్ళ ఈ ఆత్మని దోచేసుకుని పరంపదం దాకా పరిగెట్టేశాడు. తీరా చూస్తే ఇక్కడ ప్రళయం లేదు, ఏం లేదు, బానే ఉంది. అయ్యో అనవసరంగా ఎంత కంగారు పడ్డానే, పరిగెట్టుకొచ్చానే అనుకుంటున్నాడు అంటున్నాడు. అరిందానా అది తెలిసే కిడంద విడత్తే కిడక్కుమే ఉన్న చోటే ఉండేవాడు కదా. తన్నై పార్కిడాయ్ అవ్వోలక్కం అవను అవ్విరుப்புం ఎన్ కయ్యిలే పడపోగిర పాడు. ఇది భలే ప్రయోగం అండి. ఇప్పుడు చూడు ఎలా ఆట పట్టిస్తానో ఆయన్ని అంటాను చూడండి. మనం ఒక ప్రయోగం, ఇదిగో ఇంతవరకు ఊరుకున్నా, ఇప్పుడు చూడు ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు చూడు ఏం చేస్తాను అంటూ వెళ్తారు చూడండి. ఇరింద విడతే ఇరక్క వట్టివే నన్ను ఎరక్కరాయో. ఆయన మీద కోపం అన్నమాట. నన్ను ఇంత పెంచేసి నా మనస్సు దోచేసుకుని పరమపదం దాకా వెళ్ళిపోతావా. ఈ వ్యాఖ్యానాల్లో విశేషాలని. ఇది వేదాంతార్థం. వేదాంతాన్ని చమత్కారంగా చెప్పడం చాలా కష్టం కదండి. పెరుమాళ్ళ మీద భక్తి ఉంది, ఇది పక్కా వేదాంతం. పెరుమాళ్ళ మనస్సు దోచుకుపోయాడు, ఇది కాస్త దానికి నెక్స్ట్. నువ్వు దాన్ని దోచేసుకుని అక్కడికి పోతే నేను తెచ్చుకోలేననుకున్నావా. ఇది ఒక అందమైన ఆలోచన. వేదాంతాన్ని సామాన్యమైన ఆలోచనతో సమన్వయించి చెప్పడం అనేది సామాన్యమైన వ్యాఖ్యానం కాదండి. అది నంబిళ్ళయ్య గారికే అది అవగతమయ్యేటువంటి చేతనైనటువంటి విషయం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇంగనే వరువాయ్ పుగట్టు చొల్లు చొల్లిగిరాయాగిల్. ఆ ఫ్రెండ్ ఉందిట పక్కన. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానో చూడు. ఇవి కొన్ని సరదాలుగా ఉంటాయండి. ఇప్పుడు నేను మంచి ఉపాయం చెప్తాను రాజా, శత్రువులు వచ్చేసారు, ఏం చేయమంటావు. వెనక్కి పారిపోదాం. ఎంత గొప్ప సలహా ఇచ్చావయ్యా. ఇక్కడి నుంచి వాడిని ఎదిరించడమో ఏదో చెప్తావనుకున్నాను కానీ తక్కువని వెనక్కి వెళ్ళిపోవని, ఇదా నీ సలహా అంటే ఇలా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారండి. అందుకోసం ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే కబుర్లు చెప్తావు లేదు. ఈ పోరింగనే ஒரு வாய் புகட்டு சொல்லுகிறாயாதில் அது செய்து தலை கட்ட వల్ల ఈయాగ పొగుగిరాయో ఎన్న ఆనై. ఫ్రెండ్ ఉంది పక్కన, మరింత ఎగదోస్తారంటారు చూడండి. చెప్పావులే కబుర్లు, పెద్ద ఏదో చేసేసేదానిలాగా, నీకు అంత శక్తి ఎక్కడుందిలే అందిటండి. అనేటప్పటికీ మళ్ళీ ఒక్కసారి ఒక్క తారాజు బలేచినట్లుగా లోపల నుంచి అహం పైకి ఒక్కసారి లేచి వస్తుంటండి. ఆనై ఇదిగో ఒట్టేసి చెప్తుంది, నేను గనక ఈ పని చెయ్యకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటా. అబ్బో ఇప్పటికే సహస్రనామాలు వచ్చేసాయి పేర్లు మార్చుకొని. అంటే ఒక్క పని కూడా చెప్పింది చెప్పినట్లు చెయ్యడం లేదు. కానీ ఎప్పటికప్పుడే ఇది ఒక పెద్ద ఇదిగో చూడు నా పేరు మార్చుకుంటా అంటారు. ఇవడిపోదు అవనాన ఈడిగిరాళో తోజియాన ఈడిగిరాళో అండ్ ఎన్నెల్. ఏమండి ఒట్లు ఎవరి మీద పెడతారు? ఇక్కడ చిన్న చర్చ చేస్తారు. మనకి చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళ మీద ఒట్టు పెడతారు. ఒట్టు పెట్టడం అంటే నువ్వు లేకపోతే నేను ఉండలేను అని అర్థం. అలా కాకుండా మంచి మంచి విపరీతమైన మొక్కులు కొన్ని ఉంటాయి చూడండి. తండ్రి నాకు గనుక నువ్వు ఈ వరం తీర్చావంటే మా వారికి గుండు కొట్టించేస్తా. ఇదేం ఒట్టండి మధ్యలో నీ పని నువ్వు చేసుకోవడం ఏమిటి, మధ్యలో ఆయనకు గుండు చేయడం ఏంటి? అంటే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాళ్ళమే ఒట్టు వీళ్ళమే ఒట్టు మనమే మనం పెట్టుకోం, మనకేమైనా అవుతుందేమో అని భయం అన్నమాట. తోలియాన ఇడిగిరాళో చెలి మీద ఒట్టు ఎన్నెల్ అరిక్క నినైక్కి రవణాడయ్యళాలే ఇని తొలియానయ్యాం అత్తనయ్యిరే. ఇప్పుడు నన్ను రక్షించేదానివి నువ్వు ఒక్కదానివి, నువ్వు తప్ప నాకు రక్షకులు ఎవరు లేరు చెలి.
నీ మీద ఒట్టు, నువ్వు నా ప్రాణ సఖివి, ఉయిరు తోలి అని. ప్రాణ సఖివి నువ్వు, కాబట్టి నీ మీద ఒట్టు పెడుతున్నాను. ఇదుకు ఉడంపట్ట తోలి అయ్యలియా వేరు పరదేవతయ్యుండు ఎన్నిరాళే ఇవళతాన్. అసలు ఈవిడ తప్ప ఇంకా నాకు వేరెవరు రక్షకులు లేరు. ఇది ఉక్తిసారమే అయిపోగామే ఇవళిత్త నయ్యం సైదు తలై కట్ట పెరువదు కాన్న. అంటావు కానీ చేస్తావేంట్లే అని మళ్ళీ ఎక్కిస్తావు. ఎక్కడ ఉత్సాహం తగ్గిపోతుందో అని చెలి ఒక్కొక్క సమిధ వేస్తోంది అనమాట, బగ్గు బగ్గుమని మండటానికి. అలా என்று தன்னை நைவுதோ தீர்ந்தாள் என் தோழி ఎన్నో అవళை అణిత్ కొళ్ళగిరాళ్ళు. ఇది చిన్న అందమైన వ్యాఖ్యానం. నా ఫ్రెండ్వే నువ్వు అంటాను చూడండి. ఎంతోళి, నా ప్రాణ సకురాలివి, నీకు తెలియకపోవడం ఏముంది, నేను చేస్తానో చెయ్యనో అని ఆవిడ్ని కౌగిలించుకుందట. అవన్ ఎన్ సొల్వెలియే వరుమాగిల్. ఒకటి, పెరుమాళ్ళు నా దారిలోకి వచ్చేస్తున్నాడు, ఒడిగో బయలుదేరుంటాడు ఈ పాటికి, నా దారిలోకి వచ్చేస్తున్నాడు. నెంబర్ 1. నీ ఎన్ కరిత్తిలే ఒలిగువదియాగిల్. నువ్వు నాకు చక్కగా నా మంచిని కోరుతున్నావు. తాయ్ మా తొడక్కమానార్ వార్తై కొండు కార్యమిల్లయ్యా ఎత్తు పిన్బో. ఆయనేమో నువ్వు చెప్తున్నావు, వాళ్ళు చెప్తున్నారు, మా అమ్మేమో ఇది తప్పు తప్పు అంటోంది. ఇవన్నీ ఉన్నాక ఎనే తడయ్యన్నెండ్రుమా అవన్నీ ఇవళ్ వలియే వరుగయ్యా వదిలినెన్. ఆయన ఈవిడ మా మార్గంలోకి రావడం ఏంటండి? వచ్చేస్తున్నాడు నా మాట వింటాడు అంటుంది ఏమిటండి? ఆయన ఎందుకు వస్తాడండి ఈవిడ మార్గంలోకి అంటే, సర్వాధిక నాగయ్యా లే విడానే, సరే నీ ఇష్టం, నువ్వేమంటా చేస్తా అన్నాడు అనిపించిందిటండి ఆళ్వార్లకి. అందుకని నా దారిలోకి వచ్చాడు. ఇవళ్ తానే ఇవళ్ కరిత్తిలే నడప్పాదు నరప్పాళ్ళు ఒరితియే ఆనయ్యన్ తడయ్యన్ ఆనై తడై. ఈ తడ అనేటువంటి దానికి 2 ఒట్టు అనే ఒక అర్థం ఉంది, అడ్డము అడ్డంకి ప్రతిబంధకము అనేటువంటి అర్థం ఒకటి ఉంది. దీనికి 2 అర్థాలు. உலகத்தோலர தோத்தி அசாதாரண விபூதியுள்ளார்த்தாம் பிறர் அறியும்படி ఇరార్గళిరేయన్ నెరెక్కై. అది నిత్య సూర్యులు భోగ్యంగా చూసేటువంటి ఆ పరమ పదంలో అవ్వోలగత్తిలే వందాలో நான் சொல்லுவது வழியடைய புடப்புகிற பாடு பார்க்கிடாயன் கையிலே லோகங்கள் எங்கும் புக்கழிக்க కడవేను. లోకం కేందమ్మా, అక్కడ నిత్య సూర్యులైతేటండి అన్నీ మంచిగానే చూస్తారండి, అసలు చెడు అనే ఆలోచనే ఆ లోకంలో ఉండదు. ఇక్కడ లోకం క్వైట్ ఆపోజిట్. ఇక్కడ గుణాలని కూడా మనం దోషాలుగానే చెప్పేస్తాం. మన గొప్పతనం అది. ఈ 2 లోకాల్లో అక్కడ అసలు దోషమే కనపడదు, ఇక్కడ దోషమే కనిపిస్తుంది. ఆహా ఎంత దానం చేశాడు, ఒకడు గుణంగా చెప్తాడు, పడి ఏడుస్తుంది, ఇవ్వకేం చేస్తాడు, ఇది దోషంగా అవుతుంది. ఆహా వాళ్ళు వచ్చారండి, ఏం తోచి ఉండదు ఇంట్లో, కాసేపు బయటకు పోదామని వచ్చుంటారు. అంతేగాని అయ్యో వాళ్ళకి తోచకపోతే మన ఇంటికి రావాలండి, మన చూడడానికి రావాలా? ఏది మంచిగా ఆలోచించడము అనేటువంటిది ఉండదు. அவ்வள கத்திலே வந்தாலோ நாம் சொல்லுவது வழி அழிய புடப்புகிற பாடு பார்க்கிடா என் கையிலே లోకంగళం ఎంగుం పుక్కడిక్క కడవేన్. అంటే లోకం గుణాలు కూడా దోషాలుగా చూసే ఈ లోకంలో నేనిప్పుడు ఈయన్ని 30 తిప్పలు పెట్టి 3 చెరువులు నీళ్లు తాగిస్తా చూడు అంటోందనమాట ఈవిడ. అంత కోపం వచ్చేసింది అనమాట. பலர்பழி என்னை ஊரார் பழி சொல்லும்படி பண்ணினானாகில் தன்னை లోకమాగ పழి சொல்லும்படி பண்ணுகிறேன். నన్నింత బాధ పెట్టాడు కాబట్టి లోకమంతా తిట్టేలా చేస్తా. అంత కక్ష లోపల నుంచి కక్ష వచ్చేస్తుంది అనమాట. தன்னை లోకమాగ పழி சொல்லும்படி பண்ணுகிறேன். ஆங்கோனைகள் செய்து ఎన్నాళ్ళ మిరుక్కుంగళై ఎల్లాం పండ కడవేన్. అన్నీ చేసేస్తా, ఏది చెయ్యకూడదో అదల్లా చేసి చూపిస్తా. అయ్యో ఇలా చేసావేమిటని బాధపడేలా చెయ్యకపోతే చూడు అంటే బరి తెగించుట అని. ఇంకా ఎవరు ఏమనుకున్నా సరే నేను చేయాలనుకున్నది చేసేస్తాను. కోణై మిరిక్కు అదావదు నాన్ కయ్యం మడలుమాయి
புறப்பட்டவாறே நம் குணனிஷ்டர் பழிது அன்றோ ఎన్న గుణం కొండాడి అదిలే సెలవెజుద కడవన్. అంటే అలాగే చేస్తారులే పాపం, నా మీద ప్రేమ ఎక్కువై ఒకవేళ అలా చేస్తారేమో అని భగవంతుడు అనుకుంటాడేమో. ఇదిగో నువ్వేదో పెద్ద సరిపెట్టుకోవడానికి పాఠాలు చెప్పకు, నీ కోసమే నిన్ను నవ్వుబాటు చెయ్యాలనే నేను ఈ మడలు ఎత్తుతున్నా అని చాటి మరీ చేస్తా. అంటే ఏదో చేశాడులే అని సరిపెట్టుకొని కూడా ఉండనివ్వను, కావాలనే చేస్తున్నానని చెప్తా. ఈ రెండిటికి తేడా ఉంది కదండి. పాపం ఏదో చేశాడులే ఆ తొందరలో అని అనుకోవడం వేరు, నేనేం తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలా, ఇలాగే చెయ్యాలనుకున్నా, నిన్ను నలుగురిలో నవ్వుల పాలు చెయ్యాలని అనుకున్నా, అదిలే సెలవెలుదక్కడవనండ్రు ఉన్నై పెరుగైకు సాధనానుష్ఠానం పండుగిరేని అన్నక్కడవేన్. నిన్ను నలుగురిలో నవ్వుల పాలు చేయడానికి ఎన్ని చెయ్యాలో అన్ని కావాలనే చేస్తాను. నలుగురిలోకి తీసుకువచ్చి నవ్వుబాటు చెయ్యకపోతే నేను ఆళ్వారి నాయకినే కాను అని అంత బాధ వచ్చేసింది ఆళ్వారి నాయకికి పెరుమాళ్ళ విషయంలో అనేటువంటిది நானும் நிறையும் கவர்ந்து என்னை நன்னஞ்சம் கூவிக்கொண்டு சேனுயர் வானத்திற்கும் தேவபிரான் தன்னை பானையன் தோழி உலகு தூரலத்தூற்று ஆம் கோணைகள் செய்து குதிரியாய் மடல் போலுமே தேவேசம் கோலநாதம் நதைத மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం కోరనాదేన చ సాకులు కేసేందు సింధుం జతీంద్రం మాలాదుద్యామునార్యో మమృతి నిదతే రామ పద్మాక్షనాదాంతి గరుణ్మాల్సేనై మొదలి సడగోపన్నాదమన్ சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குதிரைக்கிறார் கம்பாமிகரம் சர்வோம் ஊரே சர்பட்டர் வேதாந்தக நீர் கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் எழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளது ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே நமஸ்த தேவராஜா చతుర్గ్రామ నివాసనే రామానుజార్యదాస సుతాయ గుణశాలనే నమ శ్రీ సైన కుంతే నగర జన్మనే ప్రసాద లబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలనే శ్రీ శైలేశ దయాపాత్రం దీభక్త్యాది గుణార్ణవతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యాం ஜாமாதரம் முனிவாழ் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதவாழ் வாழும் மனவாழ மாமன் வாழியவன்மாரும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மான்னத்தால் தேரும் விளைக்கும் செய்ய శ్రీరంగ సింహగిరిదేశిక పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సత్శ్రేష్ఠ ఉడైవర్లు మహంభజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.